پیپلز پارٹی آج کوٹ ادو میں سیاسی ماحول گرمائے گی۔ اسی خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے بلاول بھٹو زرداری جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ جلسے کے لیے سٹیج تیار ہو چکا ہے، 5000 سے زائد کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے شفقت ملانہ سے۔ شفقت ملانہ بتائے گا تیاریاں کیسی جاری ہیں؟ بالکل، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب آج جو ہے کوٹدو میں اپنا سیاسی پاور شو کریں گے۔ یہاں پر جو ہے جلسہ گاہ مکمل طور پر تیار ہے۔ مقامی ذرائع جو ہیں سیاستدانوں کے جو یہاں پہ ارینجر ہیں ان کے مطابق یہاں پہ 25,000 کرسیاں لگائی گئی ہیں، لیکن جو ہمارے ذرائع ان کے مطابق 5 سے 5,500 کے لگ بھگ یہاں پہ کرسی لگائی گئی ہیں۔ سیکورٹی کے لیے 300 زائد پنجاب پولیس کے نوجوان یہاں پہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ 2 انٹری پوائنٹ بنائے گئے ہیں وی آئی پیز کے لیے، اور خواتین کے الگ انٹری پوائنٹ، عوام کے لیے ایک الگ انٹری پوائنٹ۔ ٹوٹل 4 انٹری پوائنٹ ہیں۔ یہاں پر خواتین کے لیے بیٹھنے کی یہ الگ جگہ ہے۔ سٹیج سے 10 سے 20 فٹ کے فاصلے پر خاردار تار لگا کر اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ خواتین کے لیے علیحدہ جگہ بنائی گئی ہے۔ مزید جو ہے آگے وی آئی پی لوگ بیٹھیں گے، ان کے لیے بھی اس جگہ کا انتظامات کیا جا رہا ہے۔ شدید سردی اور فوگ کا سماں ہے، شبنم نیچے گر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کوٹدو کی عوام اور جیالے یہاں پر بلاول بھٹو زرداری کا کتنی حد تک استقبال کرتے ہیں۔ ان کی آمد کی بات کی جائے تو ساتھ ہی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر گورنمنٹ ہائی اسکول ہے، جہاں پر ہیلی پیڈ بنایا گیا ہے۔ مقامی پولیس کے مطابق اگر موسم صحیح رہا تو بلاول صاحب وزریہ ہیلی کاپٹر ہائی اسکول میں وہاں پہ ہیلی پیڈ کے اوپر لینڈ کریں گے اور وہاں سے بائی روڈ ان کو جلسہ گاہ تک لایا جائے گا۔ اگر موسم کی یہی صورتحال ان کے جلسے کی ٹائم تک رہی تو ان کو بائی روڈ یہاں پہ جلسہ گاہ تک ملتان سے یہاں پہ شفٹ لایا جائے گا۔ جی شفقت ملانہ، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ یہاں آپ کو بتائیں گے سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ لیاقت پور میں پیپلز پارٹی کا جلسہ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی مسلم لیگ نون پر لفظوں کی گولہ باری۔ کہا عوام کا خون چوسنے والا شیر چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ 8 فروری کو عوام صرف تیر پر ٹھپا لگائیں، عوام کا جمع غفیر دیکھ کر شیر بھاگ جائے گا۔ سابق گورنر پنجاب مختوم سید احمد محمود، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدوار بھی اسٹیج پر موجود تھے۔ عامر بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور میں پیپلز پارٹی کا بڑا جلسہ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کا جمع غفیر دیکھ کر شیر بھاگ جائے گا۔ پیپلز پارٹی 10 نکاتی معاشی ایجنڈے پر الیکشن لڑ رہی ہے۔ اقتدار میں آ کر عوام کی آمدن بڑھائیں گے اور 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے۔ غریبوں کے لیے 30 لاکھ پکے گھر بھی بنائے جائیں گے۔ اور میں نے اس مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا مقابلے کرنے کے لیے ایک 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے، ایک عوامی معاشی معاہدہ سامنے لے کر آیا ہے۔ اگر ہم نے ان تمام 10 نکات پہ عمل درآمد کرنا ہے تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو وفاق میں 17 منسٹریز ہیں، 17 منسٹریز ہیں، جو سالانہ 300 ارب کا خرچہ ہوتا ہے ان منسٹریز کو چلانے میں، اور 18ویں ترمیم کے بعد یہ منسٹریز ویسے نہیں ہونا چاہیے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام جو ڈیوالوڈ ہونا چاہیے تھے 17 منسٹریز، ان کو بند کر کے یہ 300 ارب روپیہ آپ پہ خرچ کیا جائے گا۔ دوسرا ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے غریب عوام اپنا ٹیکس دے کے سالانہ جو اشرافیہ ہے پاکستان، تو اشرافیہ کو سبسڈی دیتے ہیں۔ اگر اب اس کا گنتی کرے تو ہر سال سالانہ 1,500 ارب آپ کا پیسہ ٹیکس کی صورت میں سبسڈی دیا جاتا ہے اشرافیہ کو۔ انشاءاللہ تعالی جب پیپلز پارٹی کا حکومت بنتی ہے تو ہم یہ تمام جو اشرافیہ کا سبسڈیز ہے ان کو بند کر کے آپ پہ خرچ کریں گے، آپ پہ، پاکستان کے عوام پہ خرچ کریں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا غربت اور بے روزگاری سے مقابلہ ہے۔ عوام کا خون چوسنے والا شیر چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ عوام 8 فروری کو صرف تیر پر ٹھپا لگائیں۔ انہوں نے پنجاب کے ہر ضلع میں ہسپتال اور تحصیل لیاقت پور کو ضلع بنانے کا بھی وعدہ کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ جیت کی صورت میں ہر وعدہ پورا کریں گے اور ملک کو خوشحال بنائیں گے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بٹی، روہی خان۔
आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। आपको बताएंगे इलेक्शन 2024 की तैयारियां उरूज पर हैं। N166 में 12 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। PP 250 से 14 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे और हल्का N166 में 4 उम्मीदवारों में कांटेदार मुकाबला होगा। मजीद तफसीलात जानेंगे सजाद हुसैन से। सजाद, बताइएगा। इलेक्शन 2024 पोलिंग का दिन जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, सियासी सरगर्मियों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। तमाम तर कैंडिडेट हल्का NA166 के हों या PP 250 के हों, अपने अपने हल्के में पहुंच चुके हैं। अपनी इलेक्शन कैंपेन जोरों शोर से जारी रखे हुए हैं। कोई कैंडिडेट अपने रैलियां निकाल रहा है, कोई कार्नर मीटिंग कर रहा है, तो कोई जलसे कर रहा है, तो कोई अपने नाराज जो है वोटर्स हैं उनको मनाने की कोशिश कर रहा है। सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला है जो अरूज को पहुंच चुका है। अगर 166 के हवाले से बात करें तो यहाँ पर 12 उम्मीदवार हैं जो अपने मध्य मुकाबले हैं, और इनमें जो तगड़े मुकाबले की तवक्को जाहिर की जा रही है वो 4 उम्मीदवारों के दरमियान तगड़े मुकाबले की तवक्को की जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो साबिक MNA मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी और पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार मखदूम सैयद अली हसन गिलानी और कमल शोजब जो तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, इनके साथ चौथे नंबर पर जो है वो बिलावल खान अब्बासी जो प्रिंस बहावल खान अब्बासी हैं, वो जो है आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी इस मुकाबले की दौड़ में शामिल हैं। जबकि तमाम तर जो कैंडिडेट्स हैं इस वक्त अपने हल्कों में जो है जोड़ तोड़ के हवाले से अपने अपने हल्कों में कैंपेन जोर शोर से चलाए हुए हैं। एक दूसरे के साथ जो है मेल मिलाप और डेरे डारियां भी खूब चल रही हैं। अब देखना यह है कि 8 फरवरी का दिन जो इलेक्शन का दिन है वहाँ पर देखते हैं कि भाई कौन कामयाब होता है और कामयाबी का सेहरा किस उम्मीदवार के सर पर सजता है। जी बहुत शुक्रिया सजाद आपका। पाकिस्तान में एडिशनल IG दफ्तर में 9 तरक्याती मनसूबाजात का इफ्तिताह किया गया है। एडिशनल IG जनूबी पंजाब ने 9 मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया है। आपको यहाँ पर बता रहे हैं AIG इन्वेस्टिगेशन और दीगर स्टाफ तकरीब में शामिल हुए हैं। फेरी फाउंटेन पुलिस ऑफिस साइलेंट के लिए खूबसूरती का शाहकार बन गया है। हंगामी गेट और सड़क, फलदार बागीचे और फलवारी और ग्रासी लॉन का इफ्तिताह किया गया है। अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई करके मनसूबाजात की तकमील अमल में लाई जाएगी। एडिशनल IG का कहना है कि साइलेंट की मुश्किलात का फौरी अजाला करेंगे। सहूलियात भी मौजूद हैं। अपनी फर्ज ईमानदारी से सरअंजाम देकर महकमा की नेकनामी के बाइस बनेंगे। डायरेक्टर जनरल MDA डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकराम का कारोबार सहूलत मरकज का दौरा, तमाम काउंटर्स का दौरा किया और वहां पर मौजूद ड्यूटी एहलकार को हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आला पंजाब का कारोबारी हजरात को सहूलियात पहुंचाने के लिए इनकलाबी कदम है। यहाँ पर आपको अपडेट करें, अहम खबर है सहूलत मरकज के तमाम शोबों की रोजाना प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत की गई है। अपडेट करें आपको अहम खबर से, डायरेक्टर जनरल MDA डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकराम का कारोबार सहूलत मरकज का दौरा। डेरा गाजी खान में RPO का मुलाजमीन और इनकी फैमिलीज की वेलफेयर का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बेटी हफ्सा शहबाज का लाहौर मेडिकल कॉलेज में दाखिला, तालीमी स्कॉलरशिप फंड से 22,75,000 रुपए फीस की अदायगी हुई। हफ्सा शहबाज के वालिद के हमरा RPO से खुसूसी मुलाकात, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन फीस की अदायगी पर RPO से इजहार तशक्कुर। RPO की MBBS में एडमिशन पर बच्ची और वालिद को खुसूसी मुबारकबाद। RPO का कहना है कि पुलिस मुलाजमीन और इनके बच्चों की वेलफेयर अव्वलीन तरजीह है। SP की गुफ्तगू आपने मुलाहजा की। यहाँ आपको बताएं कि मुल्तान में सुई गैस नायाब हो चुकी है। सुई गैस के 18 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी महंगी LPG और लकड़ियाँ खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं राना बिलाल से। राना बिलाल, बताइएगा हमें। बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे के साथ ही मुल्तान शहर में सुई गैस भी जो है वो नायाब होकर रह गई है। अगर हम सुई गैस के हवाले से बात करते हैं तो मुल्तान शहर और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सुई गैस की लोड शेडिंग जो है वो तकरीबन 18 से 20 घंटे तक जा पहुंची है। सुई गैस की लोड शेडिंग के साथ जो है वो सार्फिन को गैस के कम प्रेशर का भी सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर इस सर्दी में जो है सुबह के औकात गैस ना होने की वजह से जो है वो नाश्ता बनाना भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। लकड़ी खरीदें या LPG इस्तेमाल करें तो वो इतनी ज़्यादा महंगी है जो गरीब आदमी के लिए LPG खरीदना भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। हम इस वक्त एक होटल पर मौजूद हैं जहां पर जो है शहरी बगैर नाश्ता किए घर से अपनी जॉब पर आए हैं और अब होटल पर आकर जो है वो सुबह के वक्त नाश्ता कर रहे हैं।
ان سے جانتے ہیں کن مشکلات کا سامنا ہے، لوڈ شیڈنگ کی کیا وجوہات ہیں اور گیس کے کمپریشر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سوئی گیس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ناشتہ باہر کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، گھر والوں کے لیے بھی نظر تو سر سب کو ہی آ رہا ہے نا کہ ہم اگر گیس ہوتا تو ضروری پیسے لگانے تھے باہر، وہی گھر سے بندہ کر کے آ جاتا ہے، اب آ ہی نہیں رہا تو کیا بل اتنے آ رہے تھے، میرا خود واقعی 8,000 روپے بل آیا ہے اور گیس ہے نہیں، بل بھر رہے ہیں گیس نہیں ہے، پریشر ہی نہیں ہے، وہی آتا ہے گھنٹہ ڈیڑھ، اس میں نہ ہانڈی کر سکتا ہے انسان نہ کچھ بچوں کو دے سکتا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، بہت مشکلات ہیں، گھر میں ناشتہ وغیرہ نہیں بنتا، آفس وغیرہ جانا ہوتا ہے تو ادھر سے مہنگو داموں ناشتہ کیا جاتا ہے، بچے بہت پریشان ہیں، بچوں کو اسکول پر ٹائم پر نہیں بھیجا جاتا اور بہت لو کوالٹی کا ہے گیس، حکومت کو چاہیے اس پر سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے، اور سوئی گیس میں ڈپارٹمنٹ وغیرہ اس پر کوئی عمل دخل نہیں دے رہا اور دن بدن لو سے لو کوالٹی ہوتی جا رہی ہے گیس کی، اور اس سے ہم سب بہت پریشان ہیں اور مجبور ہیں ہوٹلوں پر ناشتہ کرنے کے لیے۔ مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں سوئی نادن گیس انتظامیہ سے کہ لہٰذا یہ جو گیس کا پریشر ہے اس کو بہتر کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ بھی کم کی جائے تاکہ گھر میں ہی آسانی سے کھانا بنایا جا سکے، نہ کہ باہر سے مہنگے داموں خرید کر کھائیں۔ جی رانا بلال، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ انتظامیہ LPG مافیا کو نکیل ڈالنے میں مکمل ناکام ہے، دکانداروں نے سرکاری قیمتوں کو ہوا میں اڑا دیا ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے شکیل سلطان سے۔ شکیل سلطان، بتائیے گا ہمیں کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ملتان شہر میں ضلعی انتظامیہ LPG کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آتی ہے، کیونکہ سرکاری قیمت 256 فی کلو گرام مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں 300 روپے فی کلو کے حساب سے بھی فروخت ہو رہی ہے۔ اس کے حوالے سے جو یہ عرصہ دراز سے چل رہا ہے، سرکاری قیمتوں کا ہمیشہ مذاق ہی بنایا جاتا ہے، دکانداروں کے، پلانٹس والوں کے اپنے ہی ریٹس ہوتے ہیں، اور اس کا جو ایک اثر پڑتا ہے موسم سرما میں LPG زیادہ استعمال ہوتی ہے، رکشہ ڈرائیور بھی پریشان ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو گھریلو صارفین ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ مہنگائی اتنی ہے، سواری سے کرایہ مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیٹرول ڈلاؤ، پیٹرول چلاتے ہیں وہ بھی مہنگا ہے ہمارے لیے، ہمارے گاڑیوں میں پیٹرول، ہم LPG چلاتے ہیں وہ بہت مہنگا مل رہا ہے، ہمارا گھر کا گزارا بھی نہیں چلتا اس پہ۔ اچھا، گرمیوں میں LPG 240 تک بھی آ گئی تھی، سردیوں میں بڑھ جاتی ہے، کہ کنٹرول کرنے کے حوالے سے دیکھتے ہیں؟ 40 پہ نہیں آئی، 50 60 70 چل رہی تھی، کوئی 50 نہیں ہے، کوئی 40 نہیں ہے، کوئی جھوٹ ہے سب۔ ادھر دیکھ لے آپ مارکیٹ میں ہمارا خرچہ بھی نہیں پورا ہوتا، گاڑیاں ہمارے یہاں دیکھ لے، کھڑکیاں بڑی ہیں، پین مانگ کے گزارا کرتے ہیں، کوئی حالات نہیں ہے ہمارے۔ اچھا آپ بتائیے گا، دکاندار کیا کہتے ہیں؟ سرکاری ریٹ چونکہ 256 ہے، مارکیٹ کا 300 ہو گیا ہے۔ 290 روپے بھجن دے رہے ہیں وہ، یعنی کہ رعایت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بھائی جی ہمارا کیا کریں، پیچھے سے مہنگی مل رہی ہے، ہم کیا رعایت کریں، گاڑی ٹھیکے کیا ٹھیکہ پورا کریں گے یا یعنی کہ پیسے ادھر گیس پہ پورے کریں، کس کے پاس جائیں ہم بھائی جان؟ پیارے بھائی تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ جب کرایہ سے مانگتے کرایہ سواری سے، وہ کرایہ نہیں دیتی، وہ کہتے ہیں نہیں جی 60 روپے لیتے ہیں، 50 روپے 30 روپے لیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی 300 روپے گیس دے رہے ہیں، ہم کیسے آپ کو رعایت کر دیں؟ میں تو رعایت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک جی بالکل دیتے ہیں بھائی جان، یہ سارے رکشے کھڑے ہیں، دیکھ لیجیے کہ ساتھ رکشے والے کھڑے ہیں، پیارے کوئی رعایت نہیں ہے، ہمارے کو رعایت ہونی چاہیے۔ رکشہ ڈرائیور پریشان ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے کبھی بھی کوئی رعایت نہیں دی گئی، دکاندار ریٹ کم نہیں کرتے، انتظامیہ جو اعلیٰ حکام ہیں وہ سرکاری ریٹ لاگو نہیں کرواتے، مہنگی گیس کی وجہ سے رکشہ چلانا جو ہے اسے دہاڑی کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت اس حوالے سے نوٹس لے اور LPG کی قیمتوں کو کم کروائے۔ جی شکیل سلطان، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ یہاں بات کریں گے تجاوزات کے بارے میں۔ انتظامیہ تجاوزات مافیا کو قابو کرنے میں ناکام رہی، لاری اڈا کے دونوں اطراف تجاوزات کی بھرمار ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے طاہر جویا سے۔ طاہر جویا، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ انتظامیہ کے انکروچمنٹ کے خلاف دعوے ہوا ہو گئے ہیں۔ میں اس وقت لاری اڈے کے سامنے موجود ہوں اور یہاں پر چنگچی رکشے جو ہیں انہوں نے اپنے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، تقریباً 50 کے قریب چنگچی رکشے اور آٹو جو رکشے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ میں چاہوں گا میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ سڑک کے اوپر موجود ہیں، ٹریفک کی روانی جو ہے وہ شدید یہاں پر متاثر ہو رہی ہے اور یہاں پر ہی لین دین کا سلسلہ جاری ہے۔ اب بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سڑک کے اوپر کوئی ٹریفک والا نہیں روکتا کہ سڑک کے اوپر آپ روکتے ہیں یہاں پہ ٹریفک بند ہوتی ہے؟ چلان کرتے ہیں۔ اگر قانون ہو تو یہاں پارکنگ بنی ہوگی، یار یہ آپ لوگ کی پارکنگ ہے، یہاں آپ لوگوں نے کھڑا کر کے یہاں آپ لوگ اپنا رکشہ بھر سکتے ہیں۔ اب ہمیں ایسا کوئی نہیں دیا ہوا تو ہمیں جہاں جگہ ملتی ہے ہم لگا کے اپنی روزی کر لیتے ہیں۔ کتنی مشکل ہوتی ہے جی سڑک پر جب رکشے بند ہوتے ہیں، ٹریفک بند ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے، ٹریفک رکشے والے خدا کے گیٹ کے اندر ہی کھڑے جاتے ہیں، رکشہ ہٹاتے بھی نہیں ہے، خدا کے گیٹ میں کھڑے، پھر کہتے ہیں چلان ہوتے غلط کہتے ہیں، ان کی پارکنگ بنی ہے پہلے گیٹ پہ۔
नहीं खड़े होते, अड्डे के अंदर जगह पड़ी है, कोई भी नहीं खड़ा होता। अब देख लो पीछे, देख लो पीछे, खुद देख लो गेट के अंदर बस क्रॉस नहीं होगी, बस आके खड़ी हो जाएगी, ये रखी नहीं हटाएंगे। बिल्कुल जी, दिखाएं जी, ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है यहाँ पे। ये बस आ रही है, हैवी ट्रैफिक यहाँ से आती है, और हैवी ट्रैफिक के साथ साथ जो शहरी हैं, राहगीर हैं, उनको भी पैदल चलने में मसला होता है। और रिक्शा ड्राइवर्स जो है, उनका ये कहना है कि चालान भी करवाते हैं, लेकिन कानून का अमल दरामद है, वो ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो है वो ना होने के बराबर है, और लारी अड्डा जो है इस वक्त मसाइल का गढ़ बन चुका है। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। धुंध के बारे में बात करेंगे। जनूबी पंजाब में धुंध में कमी आ गई है, हद निगाह बेहतर हो चुकी है। मोटरवे M4 और 5 पर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है। मुसाफिर मंजिल मकसूद की तरफ रवा दवा है। मोटरवे पुलिस की तरफ से शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब में धुंध के बादल छट चुके हैं और हद निगाह में मज़ीद बेहतरी आ गई है। मोटरवे M4 और मोटरवे M5 पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। मुसाफिर मंजिल मकसूद की तरफ रवा दवा है। मोटरवे पुलिस की तरफ से शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की जा रही है। अहम खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सराइकी खित्ते का रुख कर लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जमालदीन वाली में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। रहीम खान में साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद भी मौजूद हैं। मखदूम सैयद मुर्तजा महमूद, मखदूम सैयद उस्मान महमूद की खुसूसी मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कारकुनान और रहनुमाओं की पार्टी खिदमात को खूब सराहा है। बिलावल भुट्टो ने कारकुनान और जयालों के साथ यादगार तस्वीर बनवाई। बिलावल भुट्टो जरदारी की गाड़ियों का काफिला मखदूम हाउस से रवाना हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी खुसूसी हेलीकॉप्टर से कोट अद्दू जलसागाह में पहुंचेंगे। यहां पर आपको आगाह करने अहम खबर है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सराइकी खित्ते का रुख कर लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जमालदीन वाली में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात हुई। आमिर भट्टी ने इस पर हमें ज्वाइन किया है। आमिर, बताइएगा हमें मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई और मजीद क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, इमरान खान की तहसील सादकाबाद जमालदीन वाली मखदूम हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के जो अहम रहनुमा और इसके साथ साथ जो कारकुनान थे और इसके साथ साथ जो जियाले थे उनके साथ खसूसी मुलाकात की है। 1 by 1 मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने उनकी पार्टी के हवाले से जो खिदमात हैं उसके हवाले से आगाही ली है। फिर उसके बाद उनका बाई नेम सारी चीजें करने के बाद उनकी जो पार्टी की कई सालों की जो खिदमात थी उनको खूब सराहा। उनके साथ साथ जो है उनके साथ सेल्फीज भी बनवाई है और उसके साथ साथ जो है उनके साथ तस्वीर भी बनवाई है। कल उन्होंने रहीम खान की तहसील लियाकतपुर खानबेला में जलसा आम से खिताब किया था। खिताब के बाद जो है वो रहीम खान की तहसील सादकाबाद जमालदीन वाले मखदूम हाउस में उन्होंने रात को यहाँ पर कयाम किया था और आज सुबह कोट अद्दू जलसा गाह में रवाना होने से पहले उन्होंने मखदूम हाउस में जो पार्टी के अहम रहनुमा हैं, जिसमें साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद और इसके साथ साथ साबिक वफाकी वजीर और अभी जो तहसील लियाकतपुर से उम्मीदवार हैं MNA के लिए हल्का 169 से मखदूम सैयद मुर्तजा महमूद, इसके साथ साथ साबिक MP और जो मौजूदा अभी उम्मीदवार हैं NA की सीट से मखदूम सैयद उस्मान महमूद, उम्मीदवार सूबाई सीट से रईस अकमल वरिन समेत दीगर जो क़यादत थी उनके साथ भी मुलाकातें की और इसके साथ साथ कारकुनान के साथ भी मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उनके जो गाड़ियों का काफिला था वो इस वक्त मखदूम हाउस से रवाना हो चुका है, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद और इसके साथ साथ जो अहम क़यादत थी वो भी उनके साथ रवाना हो चुकी है। थोड़ी देर बाद वो यहाँ से अपने खसूसी जो हेलीकॉप्टर से बाई एयर जो है कोट अद्दू पहुंचेंगे और वहाँ पे कोट अद्दू पहुंचेंगे। आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। अब आपको बताएंगे मुल्तान में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। मैं अपने कारकुनों को कहा हुआ है कि जो भी वो कहें आपने कोई उन पे तनकीद नहीं करनी। आपको याद होगा कि शाम में मध्य मुक जाते थे, मैं सिर्फ उनके लिए दुआ करता था अल्लाह ताला उनको सब्र दे। ये सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि आपकी इस ताकत से हम जीत रहे हैं, तो हमें घबराने।
भावलपुर में अगवा और ज्यादती का मामला। लड़कियों को सैलाब फंड्स का झांसा देकर अगवा और ज्यादती करने वाले मुलजिम को सजा दी गई। मुलजिम को उम्र कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद हफीजुल रहमान ने फैसला सुनाया है। मुलजिम का ज्यादती के मजीद 2 मुकदमात में भी DNA मैच हो चुका था। यहाँ पर आपको आगाह करें हैं, भावलपुर में अगवा और ज्यादती का मामला। लड़कियों को सैलाब फंड्स का झांसा देकर अगवा और ज्यादती करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया गया।